मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलदा जी। दस्यो मैनू आवाज़ मेरी आ रही है। सो मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलदा जी। जिहड़ा अपना पूरे देश दे विच अज आपां 3 घंटे का सड़क रोको प्रोग्राम कीता सीगा। जिवें खेतीबाड़ी मंत्री तोमर जी बयान देण डे सीगे भी यह कल्ला जी पंजाब दा ही मसला वा। मेरे वीर मैनूं दस्सिओ आवाज़ आ रही है माड़ा जिहा। ते ये देखो जिड्डा वड्डा ये प्रोग्राम होया, अज करोड़ां लोकां ने जिहड़ा वा इस प्रोग्राम में शमूलियत की आ। ते कल्ले इहदे च किसान मजदूर नहीं, पूरे देश के लोग शामिल होए आ। मैं तां तुहाडे नाल लाइव होके बोलण भी तुहानूं असल जानकारी दियां। सो कल्ला भी कह लो भी उत्तर भारत दे विच तां अंदोलन पूरे जोर नाल चल रहा वा। ये तो गाहां ये मध्य भारत, ये तो गाहां पश्चिमी भारत, साउथ इंडिया जिहनूं दक्षिणी भारत कहंदे आ, बहुत वड्डे पद्धर ते व्यापक पद्धर ते समर्थन मिलिया इहदा। खास खित्ते जिवें हरियाणा जबरदस्त लखां लोग इहदे च कुद्दे आ। जिवें मध्य प्रदेश आ, महाराष्ट्र आ, आंध्रा वा, होर बहुत व्यापक पद्धर ते उत्थे साउथ इंडिया च केरला वर्गे सूबे आ। सो इस करके बहुत व्यापक इहदा असर होया वा। भावें तुसीं वेखो भी जिहड़े भाजपा दे कुछ प्रवक्ता वा, वो भी ये तो जी कल्ला पंजाब तक सीमित, वो कहते होंगे पहलों भी तो यही कुछ कह रहे सी। सो इस करके सरकार बखलाहट च आ। जो कुछ असी देख रहे हैं, सरकार बखलाहट विच आ ते बखलाहट विच आके वो इहो जिहे बयान दे रही है। सो अज दा प्रोग्राम एक जन अंदोलन दे विचों जो सरकार दी 26 वाले घटनाक्रम तो बाद जिवें किसान अंदोलन नूं उन्होंने टारगेट किया। तुसीं जानदे जे भाजपा की नीति आ भी वो जिहड़ा है फिरकू पत्ता खेडदे आ, तो जातिवाद वाला पत्ता खेडदे आ, वो डिवाइड करदे आ भारत दे। वो कहंदे पंजाब नूं जिवें अड्ड करके कुੱਟਣਾ हुंदा, भारत नूं अड्ड करदे आ पंजाब नूं। ਇਹ खेती दे कानून पूरे भारत लई सीगे ते इहदे लई पूरे भारत दे किसान ते मजदूर ते आम लोग लड़ रहे ने। अज उन्होंने साबित कर दिता भी ये हैगा वा। ते पंजाब दे विच तां एक अनोखा जिहा जलवा वेखिया सी। जानी साडी जथेबंदी ने 11 जलवा 57 थावां ते कीता। चलो सारियां जथेबंदियां ला लईए ते सैकड़े थावां ते कोई 500-400 थावां ते उपर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਆਮ ਲਕਾਈ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, जिन्हां ते नजायज़ परचे करके तुसीं जेलां दे विच डके आ, उन्हां नूं तुरंत रिहा करो और तुसीं एक निरपक्ष जांच कमीशन भालो, सुप्रीम कोर्ट दा जज लाओ, तुहानूं सब कुछ पता लग जूगा भी तुसीं किन्ने दोषी जे। सो इस करके भरावो ये गल्लां ते जोर दिता गया। इहदे नाल नाल जिवें जिन्ने धरने आ उन्हां दुआले जिहड़ी बैरीकेटिंग कीती गई आ, साडे वाले पासे एक लंगर दे नेड़े बहुत बैरीकेटिंग टैट आ। जिस पेट्रोल पंप ते जाके असीं नहाउंदे धोंदे सी उत्थे बैंड लाया होया। बेशक लगातार पुलिस जदों असीं मार्च करदे आ, अपने नाके ते नारेबाजी करके विरोध करदे आ ते मन जांदे आ भी आ कर दिंदे आ। बेशक कुछ चीज़ां मन्नियां ने। पहिलों असीं तां देश दे किसानां ने हमेशा देश वास्ते
ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਵਾ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਖਵਾ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮਝੈਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਲਓਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਆਮ ਲਕਾਈ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਦਲੇਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 74-75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਲਕਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੜੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ। 74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਉਂ ਘਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ 1992 'ਚ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 2013 ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 7 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾ। ਹਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਡੱਬਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਢੀਠਤਾ ਹੀ ਵਰਤਣ
तकरीबन 200 तो ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਗਏ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਤੇ। 200 ਬੰਦਾ 122 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ FIR ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਸੀਗੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਭਰਾਓ ਕੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਂਟ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਅਪੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋੜੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਨੀਅਤ ਸੀਗੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ 15 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ, ਆਮ ਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੇ 50-100 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ, ਅਮਨ ਡਬਾਲ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ MPs ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰੇ, ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਤੀ। ਨਿਰਦੋਸ਼ 43 ਬੰਦੇ ਠੋਕਤੇ, ਗਾਹਾਂ ਉੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਠੋਕਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ FIR ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ FIR, ਆਮ ਜੀ FIR ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਛਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲਾ ਪਤਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਲਾਣਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹੂਬਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
इस करके मोदी खलोता भी मैनू कारपोरेट घराणिਆਂ ने अबानी अडानिया ने अरबां रुपये ला के बंगाल की इलैक्शन जित देनी है। गांव नूं यूपी तो भी यही आस आ। इस करके अखां ते पट्टी बन ली आ भी पूरा देश मरदा मरे, असी किसानां दी नहीं सुननी। असी तोबर जी नूं 20 वारी सवाल कीते भी तुसीं जिहड़ा खेती मॉडल लैके आ रहे जे, यह अमरीका च फेल हो चुका तुहाडा मॉडल। $425 बिलियन का करजा अमरीका के किसानां सिर क्यों आ? 1.5% ही लोग क्यों खेती करते आ? जदों डेयरी सैक्टर दे विच कारपोरेट घराणे आए तो हुण डेयरी सैक्टर अमरीका का तबाह क्यों हो गया? यूरोप विच मॉडल का की बनया खेती करन नूं? कि उत्थों के किसान खुदकुशियां नहीं कर रहे? अमरीका तो $60,000 सबसिडी दिंदा किसानां नूं, तो असीं 2.5 किले वाले 5 किले वाले तुहाडीआं कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ सामने खड़ांगे किदां? तुसीं ये भी दसो भी जिहड़ा पोल्ट्री फार्म आ वो APMC एक्ट के अधीन नहीं आउंदा, जिहड़ा फिश फार्म मच्छी फार्म आ वो भी APMC एक्ट दे विच नहीं आउंदा। इस तरह शहद मक्खी का किता वा, बहुत सारियां सब्जियां। सो तुसीं जदों ये प्राइवेट खेतर ही, इस प्राइवेट खेतर दे विच लोक राजे किवें हो गए? लोकां दा तां हाल आ। डेयरी सैक्टर लगभग प्राइवेट खेतर आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜੇ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਚੰਗਾ। ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਲਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਭਰਾਓ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਡੈਕਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭਾਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟਰੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ 2 ਨਵੇਂ ਨਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 26, 27, 28 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਿਬਡਿਬਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ? ਭਰਾਓ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਸਤਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਕਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਜਾਓ, ਗਾਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਗਾਓ ਭਰਾਓ, ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਟਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਟਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।